کہ الحمدللہ ہمارے چینل نے 1K سبسکرائبر مکمل کر لیے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 1000 سبسکرائبر ہیں یہ صرف قرآن کی وجہ سے جڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم چلتے رہیں گے اور یہ سبق کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ تو چلیے اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارا حرف ہے وہ ہے فا، فا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر ایک صفت ہے، وہ ہے ہمس۔ ہمس کا معنی ہوتا ہے یعنی آواز پست ہوگی اور سانس جاری رہے گا۔ حمزہ فا زبر اف، اف آواز پست ہے، اس کی آواز بلند نہیں ہے، آواز پست ہے لیکن سانس جاری رہے گا۔ اف، اف سانس کیا ہے؟ جاری ہے۔ اب اس کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ ہے رخوت۔ رخوت کا معنی اس کی آواز جو ہوگی وہ نرم ہوگی، ٹھیک ہے؟ سخت نہیں ہوگی، نرم ہوگی۔ اف، اف اور آواز جاری بھی رہے گی، ٹھیک ہے؟ بند نہیں ہوگی، اف اس طرح نہیں ہوگی، اف آواز نرم ہوگی اور آواز جاری رہے گی رخوت کی وجہ سے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر دو صفات ہیں جو باریکی کی ہیں، استفال اور انفتاح۔ اب یہ جو دو صفات ہیں یہ باریکی کی ہیں، یعنی فا باریک ہوتا ہے، جیسے افواج، افواج، ٹھیک ہے؟ فسبح بحمد ربک، ٹھیک ہے؟ فا کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے ان دو صفات کی وجہ سے۔ اس کے بعد اسمات ہے، اسمات کا مطلب ہے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ فا کو ہم ادا کرتے ہیں۔ افواج، افواج پھسل کر ادا نہیں ہوتا، جیسے لام نون را ادا ہوتے ہیں، لنرا، لنرا پھسل کر ادا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو نمبر 2 پر ہے وہ ہے قاف، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پر کون سا حرف ہے؟ قاف۔ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا پڑھتے ہیں۔ اب اس کے اندر کون کون سی صفات ہیں؟ نمبر 1 جہر۔ جہر کا معنی بلندی کے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فا کے اندر پستی ہے، قاف کے اندر جہر ہے، تو اس کے اندر بلندی یعنی اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ قل، قاف کی آواز قل هو اللہ احد، قال ربی، قال، قال، ٹھیک ہے؟ آواز قاف کی کیا ہوگی؟ جہر کی وجہ سے بلند ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ ہے شدت۔ شدت کی وجہ سے قاف کی آواز سخت ہوگی۔ اقرب، اقل، ٹھیک ہے؟ اس کی آواز کیا ہوگی؟ سخت ہوگی جہاں پر یہ قاف آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کے اندر کیا ہے؟ یہاں پر میں نے لکھنا تھا استعلا، لیکن یہاں پر میں نے استفال لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ قاف کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے۔ قاف کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے۔ یہاں پر میں لکھنا تھا استعلا، ٹھیک ہے؟ اب استعلا کا کیا مطلب ہے؟ استعلا کا مطلب ہے بلندی کی طرف چڑھ جانا، اوپر کی طرف چڑھنا، یعنی زبان کی جو جڑ ہے یہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ قاف، قاف جس کی وجہ سے یہ قاف موٹا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر جو دوسری صفت ہے وہ ہے انفتاح، یعنی اس کے اندر ایک درجے کی موٹائی ہے، ٹھیک ہے؟ صاد، ضاد، طا، ظا کی طرح یہ زیادہ پر نہیں پڑھا جاتا، یعنی ایک درجے کی اس کے اندر موٹائی ہے، وہ استعلا کی وجہ سے ہے۔ انفتاح کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے، یعنی بیچ جو زبان کا ہے یہ اوپر کی طرف نہیں لپٹتا، لیکن زبان جڑ کی کیا ہے؟ اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قاف موٹا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر صفت اسمات ہے۔ اسمات کا معنی مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہونا۔ اقرب الیہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ۔ اب قاف کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر ایک صفت ہے جو اس کو نمایاں کرتی ہے، اس کو مشہور کرتی ہے، وہ ہے قلقلہ۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل هو، قل، قاف جو ہے اقرب الیہ، اقرب، قاف کی آواز یہ قلقلہ کی آواز ہے، یہ کیا ہے؟ قلقلہ کی آواز ہے۔ قاف کے اندر قلقلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور قاف کے اندر قلقلہ واجب بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاف کے اندر 6 صفات ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جو کاف ہے اس کے اندر ہمس ہے، اک، ٹھیک ہے؟ اک، اک تھوڑا سا سانس جاری رہتا ہے اور آواز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بلندی نہیں ہوتی، یعنی پستی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر شدت ہے، یعنی اس کی آواز سخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ربک کا،
रब्बुका, ठीक है, इसकी आवाज़ क्या होती है, सख्त होती है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा सांस जारी रहता है, तो इंशाल्लाह इसकी मैं वजाहत कर दूंगा। अब उसके बाद देखें इस्तिफ़ाल। अब इस्तिफ़ाल और इसी तरह इन्फिताह, ये दोनों बारीकी की सिफात हैं। तो काफ जो होता है ये बारीक होता है, ठीक है, काफ, कौफ के बाद जो काफ होता है इसके अंदर इस्तिफ़ाल और इन्फिताह यानी ये बारीकी की सिफात हैं, तो काफ क्या होता है, बारीक पढ़ा जाता है। उसके बाद इस्मात यानी मजबूती और जमाओं के साथ अदा होता है, रब्बुका, ठीक है, रब्बुका वजाअ रब्बुका, ठीक है। तो काफ क्या होता है, मजबूती और जमाओं के साथ अदा होता है, लेकिन ये बारीक होता है और ये मोटा होता है। अब नंबर 4 पर जो हमारा हर्फ है वो है लाम, ठीक है। अब लाम के अंदर कौन कौन सी सिफात पाई जाती हैं? नंबर 1 जहर, यानी लाम की आवाज़ बुलंद होती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि, लाम की आवाज़ आपको हर जगह आएगी, इसकी आवाज़ बुलंद होगी। उसके बाद इसके अंदर जो सिफत है वो है तवस्सुत, ठीक है। तवस्सुत ये कौन सी सिफत है? शिद्दत और रिख्वत के दरमियान में एक सिफत है, यानी ना लाम की आवाज़ ज़्यादा सख्त होती है, ना लाम की आवाज़ ज़्यादा नरम होती है, ना लाम की आवाज़ ज़्यादा बंद होती है, ना लाम की आवाज़ ज़्यादा जारी रहती है, तवस्सुत होता है, ठीक है। ना लाम ज़्यादा सख्त होता है, ना ज़्यादा नरम होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना लाम नरम है ज़्यादा, ना ज़्यादा सख्त है, ठीक है। उसके बाद इस्तिफ़ाल, इस्तिफ़ाल और इन्फिताह ये दोनों बारीकी की सिफात हैं, यानी लाम क्या होता है, बारीक होता है। लाम क्या है, बारीक है, असल में लाम बारीक है, लेकिन जो लफ्ज़ अल्लाह और अल्लाहुम्मा है ये दोनों क्या होते हैं, मोटे होते हैं। जब अल्लाह के पीछे ज़बर हो, अगर अल्लाह के नाम के पीछे ज़ेर आ जाए फिर बारीक पढ़ा जाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अगर अल्लाह के नाम के पीछे ज़बर, अल्लाहुस्समद, फिर मोटा, अगर ज़ेर फिर बारीक। ये सिफ़ात आरिज़ा में इंशाअल्लाह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लाम क्या होता है, बारीक होता है। उसके बाद इसके अंदर एक और सिफत है वो है इज़लाक़। इज़लाक़ का माना फिसल कर अदा होना, ठीक है, जैसे फ़र्र मिन लुब्बिन, वहाँ पर लाम आ जाता है, तो इज़लाक़ का मतलब है फिसलना, यानी लाम फिसलते हुए अदा हो जाता है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल, लाम के ऊपर कोई ज़ोर नहीं लगता, कोई जमाव नहीं होता, फिसलता हुआ अदा हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर एक सिफत है वो है इनहिराफ। इनहिराफ का माना फिरना, यानी जब लाम को हम अदा करते हैं तो इसकी आवाज़ रा के मखरज की तरफ फिर जाती है, और इसी तरह जब रा को अदा करते हैं तो फिर वो लाम के मखरज की तरफ फिर जाती है, इसलिए इसके अंदर एक सिफात इनहिराफ है। तो लाम के अंदर 6 सिफात हैं। अब नंबर 5 पर क्या है, मीम। अब मीम के अंदर कौन सी सिफात पाई जाती हैं? नंबर 1 जहर, यानी मीम की आवाज़ बुलंद होगी। उसके बाद इसके अंदर दूसरी सिफत है तवस्सुत, यानी ना इसकी आवाज़ ज़्यादा सख्त होगी, ना इसकी आवाज़ ज़्यादा नरम होगी, जैसे ठीक है। अब उसके बाद इस्तिफ़ाल और इन्फिताह की वजह से ये मीम बारीक होता है, मालिकी यौमिद्दीन अर्रहमानिर्रहीम, मीम क्या होता है, बारीक होता है। उसके बाद इसके अंदर एक सिफत है इज़लाक़। इज़लाक़ का माना फिसलना, फ़र्र मिन लुब्बिन, मीम यहाँ पे आ गया, तो ये फ़र्र मिन लुब्बिन, ये 6 हर्फ हैं, तो ये क्या है, फिसल कर अदा होते हैं। उसके अंदर मीम भी आ गया, मीम भी अपने मखरज से यानी फिसल कर अदा होता है सिफात की वजह से, ठीक है। इसके अंदर एक सिफत है, यानी मीम क्या होता है, अपने मखरज से फिसल कर अदा हो जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर हमारा कौन सा हर्फ है, वो है नून। अब नून के अंदर सिफत जहर है। जहर का माना क्या होता है, बुलंदी के, यानी नून की आवाज़ बुलंद होती है। अन सुनने में आती है, अमत अलैहिम वलद्दाल्लीन, नून की आवाज़, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, नून की आवाज़ क्या होती है, बुलंद होती है जहर की वजह से। अब उसके बाद इसके अंदर सिफत जो है वो है तवस्सुत। तवस्सुत का माना है ना नून की आवाज़ ज़्यादा सख्त होती है, ना नून की आवाज़ ज़्यादा नरम होती है, जैसे अन, ना आवाज़ ज़्यादा जारी हो रही है, ना आवाज़ अन बंद हो रही है, ठीक है। तो ये तवस्सुत की वजह से है। उसके बाद इस्तिफ़ाल और इन्फिताह ये दोनों सिफात जो हैं ये बारीकी की हैं, तो नून क्या होता है, बारीक होता है। तो ये था आज का हमारा सबक, जिसके अंदर मैंने आपको फ़ा से लेकर नून तक हर्फों की सिफात बताई हैं,
اور یہ بھی بتایا ہے کہ الحمدللہ ہمارے 1K سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر میں نے آپ کو حرفوں کی صفات بتائی ہیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آخری سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔